السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بھائی میں ہوں افتخار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں افتخار احمد ٹی وی۔ ویورز، ایک مرتبہ پھر ہمارا چینل الحمدللہ تمام آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محبت سے واپس آ گئے ہیں ہم۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا چینل ریکور ہو گیا ہے، اور حاسدوں کے حسد سے اور جلنے والوں کی جلن سے جو ہے محفوظ رہا الحمدللہ۔ اور جو دعائیں کرنے والے تھے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ جو ہے ایفرٹ کی، اور الحمدللہ ہمارا چینل ایک مرتبہ پھر واپس آ گیا ہے۔ تو ویورز، آپ تمام دوستوں کا بھائی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ دعائیں کی، بہت زیادہ جو ہے اپنا کنسرن شو کیا کہ جی افتخار بھائی کا چینل کب واپسی آئے گا، کیسے آئے گا۔ تو بھائی الحمدللہ ہمارا چینل واپسی آ گیا ہے، تو ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے ٹریک کے اوپر واپس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جن دوستوں نے ہمارے ساتھ محنت کی ان تمام دوستوں کا میں پچھلی ویڈیو میں شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کافی ہمارے ساتھ جو ہے محنت کی اس چینل کو ریکور کروانے میں، اور بہت زیادہ جو ہے ہمیں مشکلات پیش آئیں، کافی چیزیں تھیں جو ہمیں اس دوران سیکھنے کو ملی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کہ آپ کا چینل ہیک ہو جاتا ہے تو آپ کی راتوں کی نیندیں جو ہے حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کا 10 سے 15 منٹ کے اندر جو ہے چینل ہیک کر کے لے جائے، اور آپ کی جو سالوں کی محنت ہوتی ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل ختم ہو گئے ہیں، آپ کا چینل آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو یوٹیوب کو جو ہے کافی جو ہے ہم نے ڈیٹیل سے سمجھایا، بہت محنت ہوئی چینل کو ریکور کرنے میں، 10 سے 12 دن لگے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ چینل ریکور ہو گیا ہے۔ اس میں کافی مشکلات پیش آئیں، کافی چیزیں ہمیں جو ہے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھیں، اور کافی دوستوں سے ہم نے کانٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جی برے وقت میں تو کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ بھی، کافی دوست جو نئے دوست تھے انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، جو ہمارے ساتھ کنٹینیو جو ہے ایک ٹیم کی طرح چلتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں جو ہے بہت زیادہ گائیڈ کیا کہ بھائی آپ یہ اسٹیپ لیں، اور اس طریقے سے جو ہے آپ کا چینل انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ تمام چیزیں، اسٹیپس کو فالو کیا، اور اس اسٹیپ کو فالو کرنے کی وجہ سے ہمارا چینل ریکور ہو گیا ہے۔ تو فرینڈز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا چینل ریکور کرنے میں بہت مشکل پیش آئی، اور خاص کر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ان ٹیکنیکل یوٹیوبرز کی جو یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے جو ہے فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کا چینل ریکور کرا لیا، فلاں کا چینل ریکور کرا لیا، اس کی مونیٹائزیشن ڈسیبل ہو گئی، ہم نے وہ آن کرا دی۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ تمام جو ہے پتہ نہیں اسٹوریاں ہوتی ہیں، کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک کراچی کا، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت مشہور یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، روزانہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ویڈیوز کے نیچے جا کے میں نے کمنٹس کیے کہ بھائی میرا چینل سے ہو گیا، میری ہیلپ کیجئے، اور میں نے ان کو ای میل کی، واٹس ایپ پہ ان کے دوستوں سے رابطہ کیا، ان کے دوستوں نے ان سے کال پہ ان کو لینے کی کوشش کی، لیکن یقین کریں کہ یہ اتنے مطلب کہ کیا بولوں میں ان کے لیے کون سا لفظ استعمال کروں، کہ مطلب اتنے بزی لوگ ہیں یہ، کہ شاید یہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی زیادہ بزی ہیں، کہ نہ تو کوئی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، نہ کوئی ای میل دیکھتے ہیں، نہ کوئی کمنٹس کا جواب دیتے ہیں۔ تو ویورز، ایسے لوگوں کو بھائی فالو کر کے جو ہے نا صرف ٹائم ویسٹ کرنا ہی ہے۔ میں نے پچھلے کافی سالوں سے ان لوگوں کو فالو کر رہا تھا، لیکن یقین کریں کہ جب میں نے ان سے ہیلپ مانگی، مدد مانگی، تو انہوں نے مجھے جو ہے سیدھا ہری جھنڈی دکھا دی کہ جی آپ جا کے جو ہے یوٹیوب سے رابطہ کریں، فلاں سے رابطہ کریں، فلاں سے رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے، رابطہ بھی ہم نے کرنا تھا، سب کچھ ہم نے کرنا تھا، لیکن تھوڑی سی آپ ظاہر ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو ٹیکنیکل ایشوز کا پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چینل ریکور ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیے ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہے، لیکن اتنا گھمنڈ، مطلب اتنی زیادہ آپ لوگوں کے کہ بھائی جب آپ مجھے نہیں لفٹ کرا رہے، جب میرے 80,000 سبسکرائبر ہیں، تو آپ ایک عام چھوٹے سے یوٹیوبرس کو کیا لفٹ کرائیں گے؟ تو کراچی والوں کے لیے تو آپ ویسے بھی کبھی بھی اویلیبل نہیں ہوئے، اور آپ کراچی میں رہتے ہیں، لیکن باتیں وہ کہتے ہیں نا کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے نا بالکل مکمل مجھے ڈس ہارٹ کیا ہے۔ میں نے آپ کو فالو بھی کرنا چھوڑ دیا، اور آپ کو جو ہے دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے کبھی بھی کسی کی ہیلپ کے لیے نہیں آتے۔ ہاں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ بھائی کس بندے کے جو ہے کام کر کے آپ کو جو ہے فیمس ہوں گے۔ جو ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک چینل ہیکنگ کی ساری ویڈیوز آپ نے چلائی اپنے چینل پہ، تو انہوں نے آپ سے کس طرح سے رابطہ کیا؟
यकीनन आपने जो है आपने सॉर्ट आउट किया हुआ है लोगों को कि जी इस ईमेल के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो ईमेल आपने अपने चैनल पे लगाया हुआ है, जो व्हाट्सएप लोगों को दिए हुए हैं, वो तमाम फैक्ट्स हैं और उसके थ्रू ना आपसे कभी रब्ता हो सकता है, ना आप कभी कॉल्स उठाते हैं, ना कभी आप किसी को जवाब देते हैं, ना ईमेल्स का जवाब आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ फेमस होने के लिए कुछ सॉर्ट आउट चीज़ें रखी हुई हैं कि जी मुझे इन चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा, मेरे लोग जो है वाह वाह करेंगे लोग। और मतलब कि आम आदमी जो है आप उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, जो छोटा यूट्यूबर है उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। भाई मेरे तो 80,000 सब्सक्राइबर थे, आपने मेरी भी नहीं सुनी। तो एक आम नॉर्मल जो नया शुरू करने वाला है आप उसको क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे सिवाय भाषण के, ठीक है। तो और हमें पता होता है कि आप जी कहाँ से चीज़ें सीख सीख के जो है यूट्यूब पे बता रहे होते हैं। पहले अपडेट आती है इंडियन यूट्यूबर्स के चैनल पे, वहाँ से आप देखते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी ज़बान के अंदर और फिर यहाँ पे जो है अपना मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो भाई टेक्निकल चैनल वालों से ख़ास मेरा गिला है कि ये कभी किसी पाकिस्तानी के जो है काम ही नहीं आते। मतलब इतना मतलब बददिली यार, इतना मतलब वो अपने आप को जो है तकब्बुर आना कि मतलब किसी को ना कोई जवाब है। कराची में एक इंसान रहता है, ना वो व्हाट्सअप इस्तेमाल करता है, ना वो ईमेल देखता है, ना ही वो कमेंट्स का जवाब देता है, और वीडियो उसकी डेली आती है। वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं होता। अबे भाई कब होता है तुम्हारे पास टाइम? रात में टाइम नहीं है, सुबह में टाइम नहीं है, रात में टाइम नहीं है। मतलब क्या किसी प्राइम मिनिस्टर की जॉब पे लगे हुए हो आप, आपके पास टाइम ही नहीं है? मतलब किसी का मसला सुनने के लिए, कोई एडवाइस देने के लिए आपसे रब्ता करना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो है जो अपने मंजन बेच रहे हैं ना, ये सारे बेकार लोग हैं। खुद से जो है आप जो कुछ काम कर सकते हैं ना, वही बेस्ट होता है, सीख लें। और अगर किसी भी दोस्त को चैनल हैकिंग के हवाले से कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं जो है उसको बताऊंगा कि भाई क्या क्या करूँ। ये यूट्यूबर आपको कभी कुछ नहीं बताएंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। और बहुत आसान तरीका, अगर आपके पास चैनल की इन्फॉर्मेशन है तो इंशाल्लाह बहुत आराम से अपना चैनल आप रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम हुआ, थोड़ा सा एकदम से खलबली मच गई कि ये क्या हुआ हमारे साथ, चैनल हैक हो गया, सारी चीज़ें चली गई, एक्सेस नहीं मिल रहा था। ठीक है, यूट्यूब से रब्ता कैसे करना है, यूट्यूब को बताना कैसे है कि जी हमारा चैनल हैक हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जो है जो भी भाई जिसका चैनल हैक हुआ है वो रब्ता कर ले हमसे, उसको हम जो है मुकम्मल तौर पे जो है सपोर्ट फराहम करेंगे। आप इनके पीछे भागते रहें, ये आपको कभी जवाब नहीं देंगे। आप इनको ईमेल्स करें, व्हाट्सएप करें, जो कुछ भी करें। हाँ, अगर साहिबा का, रेम्बो का, वो ब्यूटी सलून का, वो विलेज लाइफ का, फलां लाइफ का, ढिमका लाइफ का, इनकी अगर आप चले जाएँ तो शायद इनकी हेल्प कर देते हैं। बाकी आम नॉर्मल यूट्यूबर्स की कोई हेल्प नहीं करते। तो इसलिए भाई मैंने तो अब इनको फॉलो करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो भाई अक्सर दोस्त बोलेंगे कि यार ये इफ्तार भाई आज बहुत गुस्से में है। ठीक है भाई, जब इंसान का 5 साल की 4 साल की मेहनत जो है ज़ाया हो रही होती है और उसकी कोई मदद को नहीं आ रहा होता ना, तो इंसान को गुस्सा भी आ रहा होता है। ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा था पिछले 10 दिन, क्योंकि मैंने कंटिन्यू इनसे जो है कोशिश की रब्ता करने की कि भाई टेक्निकल चैनल आप अल्लाह के वास्ते हमसे जो है रब्ता कर लें। लेकिन आपने जो है किसी से कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की। आपको व्हाट्सअप कॉल की, आपको फ़ोन किया, आपको ईमेल्स की, लेकिन आपने बोला आप हो कौन, आप हो कौन? आप तो विलेज लाइफ, तो फलानी लाइफ, तो फलाने सलून, तो रेम्बो साहिबा, इन लोगों के मसले सॉर्ट आउट करते। छोटे लोगों को आप कहाँ देखते हो भाई? जिससे आपको फेमस होना होता है, जिससे आपको जो है फैम मिलता है, आप वो चीज़ें सॉर्ट आउट करते हो। उन चीज़ों के लिए आपने स्पेशल नंबर, स्पेशल व्हाट्सएप, स्पेशल ईमेल रखा हुआ है। लोग आपके घर में भी आते हैं, आप उनको चाय पे भी बुलाते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन आम कराची वाले यूट्यूबर्स के लिए जो है ना, आपकी दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं आपको जो है आइंदा कभी भी फॉलो नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा गुस्सा था, मैंने अब निकाल दिया है इसके ऊपर। ठीक है, इसका हो सकता है कि रिप्लाई भी आया है, तो आने दें रिप्लाई भाई, बोलने वाले को बोलने दें। ठीक है, उनका काम है अपने मंजन बेचना, बेच करो भाई अपना मंजन, लेकिन आप किसी के काम नहीं आते। ये 100% यकीनी बात हो गई है। पहले भी हमने आपसे रब्ता किया था, आपने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, किसी ईमेल का जवाब नहीं देते, आप किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करते। ठीक है, मर्ज़ी आपकी, आपका अपना चैनल है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो ठीक है, तो बस ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर चैनल हैकिंग के ऊपर मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊं,
तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं पूरा वो तरीका जो मेरे साथ हुआ था वो मैं बयान कर दूंगा। किस तरह से हमने चैनल को रिकवर किया वो भी मैं बयान कर दूंगा कि भाई चैनल रिकवर करना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बस इन लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है कि यार चैनल हैक हो गया, अब इसको रिकवर करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको जो है थोड़ा सा कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो आना चाहिए। आप जो है उनको समझा सकें यूट्यूब टीम को कि जी ये चैनल आपका था, आप इसके ऑनर थे और ये चैनल आपसे हैक हो गया है जिस गलती की भी वजह से हुआ है। तो बस आपको ये समझाना होता है यूट्यूब टीम को, बाकी काम यूट्यूब की टीम खुद करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को शायद बुरी भी लगे, शायद अच्छी भी लगे। बहरहाल ये मेरे जज्बात थे जो मैंने आप लोगों तक पहुँचाए कि किसी भी दोस्त को अगर हैकिंग के हवाले से कोई भी मसला दरपेश आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मैं बिल्कुल भाई अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर आपको पता है, हमारे भी माशाल्लाह से 100 के सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, तो हम भी जो है अपने व्हाट्सएप नंबर जो है फेक नहीं रखते। लोगों को हमसे रब्ता है, हम लोगों को जवाब देते हैं, लोगों के सामने आते हैं, लोगों को अपने फ़ोन कॉल तक रसाई देते हैं। हम कोई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं है कि जी हमारे अगर 100 के या 200 के 300 के सब्सक्राइबर हो गए तो हम जो है हवा में उड़ने लग जाएं, हमें किसी से जब बात ही ना करें। तो भाई थोड़ा सा तकब्बुर जो है ना इंसान को कभी कभी ले डूबता है। ठीक है, तो इतना तकब्बुर में इंसान को नहीं आना चाहिए। इतने भी आप लोग मसरूफ़ लोग नहीं हो कि किसी की मदद नहीं कर सको, किसी को कोई गाइड ना कर सको। तो चलें फिर इंशाल्लाह, अगर आप लोगों को लगता है कि एक हैकिंग के ऊपर पूरी वीडियो मैं बना दूं कि भाई किस तरह से चैनल हैक होते हैं, किस तरह से जो है वो रिकवर होते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा। पूरी तमाम जो स्नैप मेरे पास हैं वो तमाम चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेव की हैं कि कहाँ क्या जवाब देना होता है, तो तमाम चीज़ आप लोगों तक पहुँचा दूँगा मैं। ठीक है, चलें इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।